2016 کا یہ آخری پروگرام ہے ہمارا ذرا ہٹ کے، اور اب سے ظاہر ہے کہ آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی، اور اتفاق کی بات ہے اور اچھی بات بھی یہ ہے کہ آج جمعہ ہے، کالرز ڈے ہے، آپ زیادہ گفتگو کریں گے اور ہم صرف ہوں ہاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی سلطان صاحب فرمائیے۔ پہلے تو بہت اچھا آپ لوگ کا پروگرام ہوتا ہے، بہت زیادہ میں امپریسڈ ہوں آپ کے پروگرام سے۔ میں نے پہلے بھی کال کیا ہے، اور میں خاص طور پہ مبشر صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ٹویٹر پہ مجھے رسپونڈ بھی کرتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ میرا ایکچولی آپ سے کچھ کامنٹس ہیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں انٹیریئر سندھ میں جو بیڈ گورننس رہی ہے، اور اس کے سلسلے میں ابھی پیپلز پارٹی نے بے نظیر صاحبہ کی برسی بھی منائی تھی، اور بہت ہی عظیم شخصیت تھی بے نظیر، اور ان کے نام پر ووٹ لیا جاتا ہے۔ تو میری درخواست ہوگی وہاں پر پیپلز پارٹی سے کہ پلیز آپ اپنی جو پرفارمنس ہے انٹیریئر سندھ میں وہ امپروو کریں، کیونکہ نہ وہاں پر پانی ہے، نہ بجلی ہے، بہت برا انفراسٹرکچر ہے، اور جو آپ نے کل کلائمیٹ چینج کا پروگرام کیا تھا اس کا بہت سیویئر امپیکٹ ہوتا ہے انٹیریئر سندھ پہ، کیونکہ 2 سال سے جو فلڈنگ ہوئی تھی انٹیریئر سندھ میں، اس نے سر وہاں پہ لوگوں کے گھر چلے گئے، اور کچھ بھی نہیں ہے سر وہاں پہ لوگوں کے پاس۔ اور یہ جو کرپشن ہوتی ہے، جو یہ بیڈ گورننس ہوتی ہے، اس سے سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پر پرفارمنس امپروو کی جائے، تعلیم، صحت اور کلائمیٹ چینج پر خاص طور پہ جو موسمی تبدیلی ہو رہی ہے اس کے لیے سیریسنس سے کام کیا جائے۔ جی بالکل صحیح بات ہے سلطان صاحب، اور اگین بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں یا وہ صحت کے حوالے سے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سندھ باٹم آف دا لسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ویسے تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ صاحب سندھ پاکستان کو کی جو جی ڈی پی ہے تقریباً 60% وہ کور کرتا ہے، اور سندھ تقریباً آدھے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن اس صوبے کا یہ حال، اب یہ بلیم گیم کس کا قصور ہے کس کا نہیں، بطور عام آدمی ظاہر ہے میرا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے۔ میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر یہ سارا پیسہ دیا جا رہا ہے تو اس میں سے پلٹ کے مجھ پہ بھی تو کچھ لگے نا۔ اب ایک ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، وہ کچھ اور سوچنے کی بجائے یہ سوچ رہا ہے کہ سندھ کا کیا ہو رہا ہے، تو یہ افسوسناک صورتحال ہے تو صحیح۔ دوسرا یہ بھی ہے وسط صاحب کہ سندھ میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ انفراسٹرکچر بالکل بھی نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو کوئی سیاسی چیلنج بھی درپیش نہیں ہے انٹیریئر سندھ میں، تو لہٰذا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کارکردگی دکھائیں نہ دکھائیں، کوشش بھی کریں۔ ظاہر ہے وہ ہر سال ایک برسی ہوتی ہے، بلکہ اب 2 برسیاں ہوتی ہیں، وہاں جاتے ہیں، لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1 سال تک اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو دوسری جماعتوں نے بھی، جس میں بدقسمتی ہے ہماری کہ تحریک انصاف نے یا مسلم لیگ نون نے یا اور کسی بھی جماعت نے، وہاں پر بالکل ہی کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا کہ وہاں پر اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کی جائے۔ تو مایوس کن صورتحال ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی بڑا چینج آنے والا ہے اندرون سندھ میں، کیونکہ ایک پارٹی ہے اور وہ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ ہیں، یا وہ پولیٹیکل پیٹرنیج کی وجہ سے جیت جاتے ہیں ایز اپوز ٹو کہ پبلک آؤٹ ریچ، یہی یہ ہے نا۔ شفقت بیگ صاحب میرے خیال ہمارے ساتھ فون پر ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، آپ تینوں حضرات کو میں دوبارہ سلام کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور میں 77 سے پاکستان کی سیاست سے، میری خود 51 ایج ہے، اوکے، اور میں سمجھے نظام مصطفیٰ کی تحریک جو تھی جی اس میں بھی چھوٹا سا تھا، دیکھا وہ بھی میں نے، اس کے بعد ہر طرح کا دور دیکھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حکمران ہوں یا اس ملک کو چلانے والے ہوں، انہوں نے عام آدمی کے لیے کچھ بھی کر کے نہیں دیا۔ ایک مڈل مین، ایک کم سے کم تعلیم یافتہ غریب آدمی کے لیے تو کچھ بھی کر کے نہیں دیا، اور نہ ابھی ہونے کے چانس بھی ہیں۔ آیا یہ کب ہوگا یہ تو ہمیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہت شکریہ شفقت صاحب۔ دیکھیں
ہم بیسیکلی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. ہماری فلمیں دیکھ لیں, ہمارا کلچر دیکھ لیں, ہماری طبیعت دیکھ لیں, یا تو ایول ہوتا ہے یا پھر فرشتہ ہوتا ہے. بھائی جان درمیان کی گرے سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اب میں کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا. کسی دور میں بہت کم ہوا ہے, کسی دور میں تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے, لیکن کم از کم یہ جو بات ہے نا کہ حکمرانوں نے یا کسی بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا, تو میں کم از کم اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. تو براہ کرم جب تک ہماری اپنی سوچ میں اعتدال نہیں آئے گا, ہم آبجیکٹیولی چیزوں کو نہیں دیکھ پائیں گے, اور اگر آبجیکٹیولی چیزوں کو نہیں دیکھ پائیں گے تو ہم صحیح تجزیہ کر کے مسائل کا حل بھی نہیں سوچ پائیں گے. تو خدا کے لیے یہ جو ایکسٹریم سچویشن ہے کہ یا تو بہترین ہے سب, اس نے بلے بلے کر دیا, یا اس نے کخ نہیں کیا, اس سے نجات پانے کی بھی ضرورت ہے ترقی کے لیے. بلینکٹ سٹیٹمنٹ یس آسان ہوتی ہے نا. جی کون ہے ڈیرہ بگٹی سے؟ نور حسین. نور حسین صاحب ڈیرہ بگٹی سے. جناب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ارے ڈیرہ بگٹی سے بات کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے بھی میں نے کال کیا تھا. جی جی جی. وہ کل میں نے ایک پکچر دیکھا تھا سوشل میڈیا پر, تو اس میں جو ہے نا ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جی جی چائنا گئے ہوئے تھے, تو ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اچھا, کہ کم سے کم ہم بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں. پہلے تو صرف میاں صاحب شہباز شریف کو لے کر جاتے تھے, تو ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی بلوچستان کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلا جائے. بلوچستان کے لوگ بہت محب وطن ہیں. کہاں سعید نور صاحب کس چیز کی تصویر تھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی؟ اور وزرائے اعلیٰ گئے نا چین. اچھا وہ جو جے سی سی میٹنگ جو ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سمجھ گیا. اور ہماری آئندہ بھی ریکویسٹ ہمارے جو بلوچستان کی نمائندگی ہے ان کو 100% دیا جائے. ہاں تھینک یو صاحب. مین ظاہر ہے ان کا میسیج یہی ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی. ہاں نہیں بالکل, یہ تھی جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی سی پیک کی جو میٹنگ میں خالے ہوئی ہے بیجنگ میں, اور بھی اس میں بہت ویسے ان پرنسپل اگریمنٹس ہوئی ہیں. پرویز خٹک صاحب بھی تھے. کراچی سرکولر ریلوے کی بھی اس میں بات ہوئی ہے, دیامر باشد کی بھی بات ہوئی ہے. کل ہی ہم بات کر رہے تھے نا کلائمیٹ چینج اور پانی کی قلت پر, کہ ان پروجیکٹس کو بھی اگر امپورٹنس دی جائے تو خیال اس پہ بھی کچھ ابھی تو ان پرنسپل اگریمنٹس ہیں, لیکن پھر دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا بنتا ہے. تمام صوبوں کو اپڈیٹ رہنا چاہیے. ضرور ضرور ضرور, اور یہ بہت اہم ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کافی آؤٹ ریچ بھی ہوئی ہے, اگرچہ ہماری سائڈ سے اتنی نہیں ہوئی, تو چائنیز ڈپلومیسی اس میں اوور ایکٹیو ہوئی ہے لیٹلی. کراچی سے کون ہے؟ زبیر بلوچ صاحب. جناب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے مہینے کے 24 نومبر کو سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے, جس میں یہ تھا کہ 18 سال سے کم عمر کے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتے, مطلب پابندی عائد کر دی گئی. لیکن ہمارے دینی جو رہنما ہیں یا ہمارے علماء ہیں, انہوں نے اس قانون کو شریعت اسلامیہ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کے مترادف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے علماء کرام یا میں اپنی دینی مدارس, سمپل میری آسان زبان میں اپنی دینی ٹھیکیداروں سے یہ معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ جب سندھ میں خاص کر ضلع ترپارکر میں جب لڑکیوں کو زبردستی اغوا کر کے ان سے شادی کرا لی گئی, ان سے شادی کر دی گئی, یا زبردستی شادی کرا دی, یا ان کو زبردستی اسلام قبول کرا دی گئی, تو اس وقت ہمارے یہ علماء کرام کہاں تھے؟ اس وقت وہ کسی نے کوئی آرٹیکل تک نہیں لکھا, کسی نے کوئی جلسہ نہیں کیا, کسی نے کسی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انسسٹ نہیں کیا کہ آپ جا کے یہ جو غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے صوبے میں, تو اس کو کائنڈلی اس کو رکوا دیں. تو کیا ہمارے علماء کرام جو ان کے اگینسٹ میں ہوگا اس کے لیے ہم لوگ چلائیں گے, اور جو ان کے فیور میں ہوگا اس کے لیے ہم چپ رہیں گے؟ کیا ان کا رول یہی رہے گا ہمارے ملک میں, یا وہ کبھی پازیٹیو رول بھی ہمارے ملک کے لیے ادا کر پائیں گے؟ ہاں آپ کی آبزرویشن ہے بلوچ صاحب. ظاہر ہے کہ اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں, بلکہ یہ سوال بھی متعدد بار اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو خوبصورت ہندو لڑکیاں ہیں
یہی صرف اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، اور جو ہندو لڑکے ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں مذہب بدلنے میں. یہ بھی ہے. اور یہی بات وسط صاحب تاج حیدر نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے سینیٹ میں بولی. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف خواتین جو ہیں وہ اسلام قبول کرتی ہیں، اور وہ بھی نوعمر خواتین، اس کے علاوہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ان سے زبردستی یہ چیز کروائی جا رہی ہے یا نہیں. اور وہی بات ہے کہ بہت دفعہ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اب اس بات پہ کیوں خاموش ہیں، یہ بھی تو غیر شرعی ہے، غیر دینی ہے. اور کافی بجا بھی بات ہے کیونکہ آپ کا اس کے ایگزامپلز بھی بہت ہیں. انفارچونیٹلی لابی کی حد تک محدود ہو گئے ہیں نا، اور وہ بھی پرسنل انٹرسٹ میں. بھارت سے خبریں آتی ہیں کہ وشو ہندو پریشد، شیو سینا، گھر واپسی پروگرام، لو جہاد والی باتیں اور داڑھی کٹوا دو کرتے ہیں تو ہمارے بہت مرچے لگتے ہیں. بالکل بالکل. جی آپ بریک لے لیں اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. آج کالرز ڈے ہے اور تربت سے چاکر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم چاکر صاحب. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اب تینوں کا سلام سر. میرا سوال سی پیک کے حوالے سے ہے. جی سی پیک کے حوالے سے. سی پیک کے حوالے سے سر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے. سی پیک کے حوالے سے وفاق کہتا ہے کہ بلوچستان ہمارا سرمایہ ہے، لیکن سارا بجٹ جو بلوچستان میں جو ملا ہے جو سی پیک کے مد سے، یہ گوادر ٹو چائنا روڈ، گوادر سی پورٹ اور ایئرپورٹ کے لیے مختص ہیں. پھر 50% روڈ بلوچستان سے گزر رہا ہے. پھر میرا اور ایک عام بلوچ میں اس سی پیک میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ گزرنے والی شاہراہ سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گھر ہے. ہم ایک بوند پانی کے لیے سر ترس رہے ہیں، اور وہاں نہ بجلی ہے، نہ اسکول، ایسی ہیلتھ کا تصور ہی نہیں ہے سر، ہیلتھ سینٹر وغیرہ. پھر پاکستان کا سرمایہ بلوچ رہا یا بلوچستان؟ سر ایسی صورتحال میں احساس محرومی اور مزید اضافہ نہیں ہوگا سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اپڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بیجنگ میں جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے جس میں آپ کے وزیر اعلیٰ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے بھی موجود تھے. احسن اقبال صاحب نے اس وقت کی صدارت کی. اس کے حساب میں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ چائنا نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو گوادر اور ایڈجوائننگ ایریا ہے اس میں یہ جو بنیادی مسائل ہیں صحت کا، پانی کا، پینے کے پانی کا اور تعلیم کا اور ٹریننگ وغیرہ کا، اس کو پرائرٹی بیسس پہ رکھا جائے گا. تو چاکر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں. کچی روڈز ہیں، خاک ہے، کوئی پسماندگی ہے، ہر طرح ہے. 70 سال انتظار کر لیا آپ نے، 3-4 سال ان کے کہنے پہ انتظار کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک ہمیں غلط فہمی ہے کہ چینی آئے ہیں مطلب کوئی خدمت خلق کرنے، اور ایک دم کوئی واٹر پروجیکٹ شروع ہو جائے گا یا کوئی اسکول پروجیکٹ شروع ہو جائے گا، ہیلتھ کیئر پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. یہ سی پیک کا مین مقصد ویسے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود گوادر کی تو نہیں، بالکل. اور یہ جو باتیں بار بار چائنیز ڈپلومیٹس خود یہ باتیں کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے وہ فنکشن ہوا تھا گوادر میں، تو شاید ہر چائنیز ڈپلومیٹ نے یہ بات کی تھی. لیکن اگین اوور نائٹ کچھ نہیں ہونے والا. اور یہ بھی اگر ہو بھی گیا تو ایک اوپن کویسچن ہے کہ ڈیولپمنٹ عام آدمی کو کیا ملتا ہے. عام آدمی کو ایک اوور پاس سے بھی کیا ملتا ہے، اس کی اگر کوئی نیچے کی دکان ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے ہمیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ. جی اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے بھائی نے بات کی اور وسعت نے بالکل صحیح کہا کہ اتنا انتظار کر لیا ہے، تو اب یہ بات نہیں ہے کہ صرف بلوچستان سے اس بارے میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہاں اسلام آباد میں بھی لوگ حکومت سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ سی پیک بنا رہے ہیں تو وہاں گوادر کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. اور یہ چیز ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فنکشن میں بھی دیکھی. گو کہ وہ بلوچ سٹوڈنٹس ہی تھے
लेकिन यहाँ मैंने ये नोट किया कि बहुत ज़्यादा आप सर्कल्स में ये बात हो रही है कि जनाब हुकूमत के ऊपर प्रेशर है कि आप सीपैक तो बनाएंगे, लेकिन साथ साथ जो बलोच इलाके हैं और उनमें रहने वाले जो बासी हैं वहाँ के, उनके लिए भी आपको करना होगा। तो जिसके बाद ये अब सारा कुछ जिसकी वसअत ने मिसाल दी, तो वी आर होपिंग कि खासी चीज़ें बेहतर होंगी, टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि उम्मीद सबको है कि चीज़ें वहाँ बेहतर होंगी बलोच जो लोग हैं उनके लिए भी। तो अच्छा, कराची से कौन से कॉलर हैं? अरसलान साहब। अरसलान साहब कराची से। जी अरसलान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम मेरी आपकी प्रोग्राम में कॉल मिली है कई दफ़ा कोशिश करने के बाद, तो आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है एंड आई एम श्योर आपको बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट आ भी चुकी होगी कि अगर इसका टाइम 10 से 11 हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट आई एम श्योर ये काफ़ी लोगों ने कॉल किया होगा। आई गेट टू माई पॉइंट। नंबर 1 इज जो आजकल एक नई चीज़ आई है कि एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं और कि बाहर जो फॉरेन पैसा ब्लैक का चला गया है उसको पाकिस्तान लाने के लिए। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 11 years, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और इस वक्त आपको पता है सबसे ज्यादा जो डेडली हिट होता है वो है यूएस। कुछ अर्सा पहले इन्होंने फैटका लेके आए थे एक रेगुलेशन जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, दैट वाज फेज 1। फेज 2 अब ये आ रहा है जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं और बाकी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। और अब ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि पैसा कहीं और चला जाएगा। मेरे अपनी नॉलेज के मुताबिक ये पैसा कहीं ऑप्शन ही नहीं है इनके पास ले जाने के लिए और ये वापस लेके आएंगे। आई थिंक ये लॉबी कर रहे हैं कि इनको डिस्काउंट मिल जाए और लो रेट पे पाकिस्तान वापस ले आए। अगर इनको एमनेस्टी ना भी ऑफर की जाए, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, दे हैव नो अदर ऑप्शन टू ब्रिंग द मनी बैक टू पाकिस्तान। तो एक तो ये है कि इस पे आप लोगों का थोड़ा सा तजिया चाहिए होगा। और एक सेकेंड बिल्कुल ऑफ हज़ारा हट के बात है कि एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक कन्वेंशनल विजडम है कि आप सुने ज़्यादा और बोलें कम। आपका क्या ओपिनियन है कि जो अब सोशल मीडिया आ गया है और इतना ज़्यादा है, ये इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहा कि अब रिवर्स होता जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वेल दो सवाल हैं, काफ़ी तफसीली हैं। आई थिंक पहले एक ब्रेक ले लेते हैं न्यूज़ ऐप के लिए और फिर ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं इनके क्वेश्चन को एड्रेस करने की। हमारे साथ वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है, जाहिर है जुमा है। मिर्ज़ा मसूद बेग साहब हैं हैदराबाद से। जी मिर्ज़ा साहब। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि आपके प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि आप तीनों हजरात जो हैं बड़ी तहम्मुल मिजाजी से प्रोग्राम करते हैं, जो कि आजकल अक्सर एंकर्स में ये बात खत्म होती जा रही है। मैं दो बातें अर्ज करूंगा सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं 1984 से इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ तकरीबन हर शहर में जाता हूँ। जो इन लोगों की कारकर्दगी है, जो सिंध का हाल है, मैं मिसाल देता हूँ सिर्फ नवाब शाह और लाड़काना की कि ये दो शहर इनके खास शहर हैं। ये अगर सही ईमानदारी से फंड लगाते, तरक्याती काम करते, ये इतने छोटे शहर हैं कि ये लोग दूर दूर से ये शहर देखने आते कि यार चलो लाड़काना देखने चलते हैं, यार नवाबशाह देखने चलते हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं भी तकरीबन 30-35 साल से इन एरियो में जा रहा हूँ, लेकिन जो काम 15, 16 या 14 में हुए, ये काम 1990, 86, 87, 88 में हो जाने चाहिए थे। दूसरी बात, वसतुल्लाह खान साहब की एक बात से मैं तंजिया इत्तफाक करूंगा कि वाकई हुक्मरानों ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपने लिए किया है, अपने खानदान के लिए किया है, अपने कारकुनान के लिए किया है। जाहिर बात है वो भी पाकिस्तानी अवाम का हिस्सा है। अपनी गली के लिए किया है, अपने मोहल्ले के लिए किया है, अपने शहर के लिए किया है, वो भी पाकिस्तान के इलाके हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है। मैं सिंध की कारकर्दगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिससे भी बात करें आपको तकरीबन एक ही जवाब मिलेगा। अगेन पॉलिटिकल पेट्रोनेज सिस्टम जिस तरह हमारा चलता है, वो आपको मैस वोटर से अपील करने की जरूरत नहीं है, कम से कम इस तरह की हलकों में। मुझे जरा एक छोटी सी अगर आप बात करने की इजाजत दें, और फिर आप हमेशा जीते रहेंगे। जी सर, इजाजत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी घड़ी खुदा बख्श, जहाँ पर
इस मुल्क के 2 वज़ीर आज़म जिनको एक अदालती कत्ल के ज़रिए और दूसरे को दहशत गर्दी के ज़रिए जो है कत्ल किया गया, उस जगह को अगर आप जाकर के देख लें, किसी और मुल्क में होते तो अपनी हीरोज़ की जो जगह है कम से कम उसको ठीक रखते, उस जगह की एक इकॉनमी डेवलप होती। वहाँ लोग ज़ाहिर है सारा साल आते हैं, बरसी पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब वहाँ की और आसपास लाड़काना जैसे मेरे भाई ने कहा वहाँ भी डेवलप नहीं कर पाए तो बाकी अंदरून सिंध का क्या सोचेंगे वो। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। जी अशरफ साहब। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। जी 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 हेलो जी, बताइए अशरफ साहब, बोलिए। सर अगर टीवी ऑन है तो बंद कर दें, एक दफा बात कर लें, फिर बाद में मतलब ऑन है यूट्यूब पे देख लेना है। अस्सलाम वालेकुम तीनों हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से अशरफ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि 2016 का लतीफ़ आपको सुनाऊं मैं कि इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने जा रहे हैं, करप्शन के बादशाह को लेकर। और वो कौन है? दूसरा करप्शन, वो दुनिया समझ रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो एक मायूसी टीवी पे कुछ हजरात फैलाते हैं कि जी कि पाकिस्तान सही सिमत की तरफ नहीं जा रहा है, ये करप्शन वो करप्शन। बात ये है कि जब तक जुडिशरी के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा ये अपनी सिमत पर सही नहीं जाएगा। और माशाल्लाह से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैक पे आ चुका है, ट्रैक के करीब आ रहा है। और माशाल्लाह से बड़े बड़े जनरल लोग यहाँ से भाग गए। जरदारी साहब भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे तशरीफ लाए और बहुत से लोग जाने के लिए पर तोल रहे हैं, कोई आने के लिए पर तोल रहा है। तो ये पाकिस्तान अपनी सही सिमत की तरफ जा रहा है और मायूसी कुफर है। इंशाअल्लाह ताला 2013 का इलेक्शन 2018 का इलेक्शन 2013 से बेहतरीन होगा और 2022 का इलेक्शन 2018 से बेहतर होगा। इंशाअल्लाह हम ख्वाहिशात पूरी करें, जाहिर है हमारी भी यही ख्वाहिश है। बिल्कुल मिल के देखेंगे कि क्या होता है। राशिद साहब है गुजरांवाला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मैं कहना चाह रहा था जिस तरह हमारे इमरान खान साहब इनके भी अचीवमेंट्स हैं और वर्ल्ड कप शौकत खाना, इसी तरह नवाज शरीफ की भी अचीवमेंट्स हैं। क्या कहते हैं, मोटरवे, वो एक संगीन बहरान में एटमी धमाका, और मौजूदा CPEC का भी काफी इस तरह काम है। जरदारी साहब की भी हम कह सकते हैं अचीवमेंट, कम से कम ये तो है ही है, कह सकते हैं कि जमहूरी ट्रेल बहाल करना। ठीक है, ये सारी चीजों को पीछे छोड़ के इनकी जो खामियां है, अब आगे इस तरह नहीं बढ़ सकते कि हमने शाम में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे और कश्मीर का इशू पार्लियामेंट में जरा उठाया जाए, प्लस इधर पाकिस्तान में कितना जुल्म और ज्यादती, अक्सर वाकयात आज खबरों में जज ने अपनी क्या कहते हैं मुलाजमा पे तशद्दुद किया। इन चीजों पे इनके खिलाफ कुछ अमल दरामद। समझ गए। आई थिंक इनकी एक बात वैसे बहुत अच्छी लगी है कि एक सबकी कोई ना कोई तो खूबी होती है, हम हमेशा खामियों पे फोकस कर होते हैं, लेकिन पता है ये थोड़ी सी इंसानी कैफियत भी ऐसी है, जैसे अगर 4 लोग साथ बैठते हैं और अगर गॉसिपिंग शुरू होती है तो हमेशा किसी की बुराइयों के बारे में भी होती है ना यार। लेकिन मैंने ये देखा है, अनफॉर्चुनेट बात होती है, मसलन सैलाब के दिनों में और ज़लज़ला भी मैंने कवर किया है 2005 और 2010 में। जी मैं जिस इलाके में जाता था, आधे घंटे पहले वहां से ट्रक गुजरा है खाना तकसीम करके। आप आधे घंटे बाद जाएं और उनसे पूछें जी कुछ मिला आपको, कहने लगे जी 4 दिन से भूखे बैठे हैं। ये हमारा ये भी बिल्कुल एक कौमी मशगला भी है ना कि बस यही करना है, और ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म भी है, इससे ऐसे ही हम जिंदा रहते हैं। फैसल अकबर साहब है तुर्बत से गुजरे। दूसरे कॉलर तुर्बत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बात करें। दूसरी बार बात कीजिए सर। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमारे लीडर जाते हैं चाइना में, अपने प्रोग्राम को लेके जाते हैं, वहाँ चाइना के लोग इनको ये पैसे उधार दे रहे हैं या मुफ्त दे रहे हैं? हर एक आके 5-5, 6-6 तरक्याती काम अपने नाम करके
फिर वापस अपने इलाके या बलूचिस्तान या पंजाब में आते हैं। ये पैसा हम लोगों पे उधार है या न वो तरक्कियत के लिए दे रहे हैं, हम लोगों को बीक की तरफ दे रहे हैं? नहीं फैसल अकबर साहब, ये ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये कोई मुफ्त की इमदाद नहीं है, ये सॉफ्ट लोन्स हैं और ये सूद के साथ हमें वापस करने होंगे। लेकिन होता ये है कि पूरी दुनिया की मईशत में यही होता है कि कर्ज़े लिए जाते हैं और ये फ़र्ज़ करके लिए जाते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के लिए लिए जा रहे हैं उस पर लगाए जाएंगे, तेज़ी से काम होगा ताकि लागत ना बढ़े और उसके बाद जो उससे आमदनी होगी उससे वापस कर लिया जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है कर्ज़ को आमदनी समझने का बकौल मुश्ताक यूसुफी रिवाज है और हम प्रैक्टिकली ऐसा भी करते हैं। लिहाजा ये कर्ज़े हम तो ले रहे हैं, चीन दे भी रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की भी हो जाएगी, लेकिन जी हमारे दादे वो पोते नवासे जो हैं वो भुगतेंगे और हम जो हैं ये काम करने के माहिर हैं हमेशा पिछले 70 साल से। तो अगर यही कर्जे एफिशिएंटली इस्तेमाल किए जाएं तो ये कर्जे नेमत बन सकते हैं। वैसे ये है ना, ये बात भी ना आपको पर्सनल इंडिविजुअल इंफरादी लेवल पे भी मिलेगी। तो बहुत लोग होते हैं किसी चीज़ के लिए लोन अप्लाई किया, एक दफ़ा मिल गया तो लगा कि यार अब ये तो अपने पैसे हैं, मैं जाके मतलब पार्टी करता हूँ, अपनी बेटी की शादी करा देता हूँ इन पैसों से, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में। इकबाल अंसारी साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, मुझे एक अर्ज करनी थी कि यहाँ पे जितना, एक तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, मैं हमेशा से देखता हूँ और खोड़ो साहब और मुबशिर साहब सबको। और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब पे जितनी भी तनकीद होती है वो भी हम सुनते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए, मेरा ताल्लुक इंटीरियर से है, इंटीरियर सिंध से है और रहता मैं कराची में हूँ। मैंने इससे पहले यानी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें आप खाली कंपैरिजन करें दोनों अदवार को और पीपल्स पार्टी के अदवार को, तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर में बहुत काम किया है। अगर आप खाली जॉब्स के मामले में देख लें तो जितने बेरोजगारी पहले होती थी, हम लोग भटकते फिरते थे कि कहीं जॉब मिल जाए, मजदूरी तक नहीं होती थी क्योंकि वहाँ मिल्स वगैरह इतनी नहीं है, कारखाने नहीं है। इस वक्त जो है वो कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है, हद से ज्यादा, और लोगों में शऊर है। आप देखें ना, ये अभी लास्ट गवर्नमेंट जो थी आपकी जनरल साहब की, उसमें आप देखेंगे कराची को डेवलप किया गया लेकिन इंटीरियर पे एक टक्का नहीं लगाया गया। कहीं आप मुझे बता दें, कहीं अगर कोई भी एरिया मुझे बता दें। तो ये जो फर्क है ना उसको भी देखना चाहिए। और दूसरी बात, आपका ताल्लुक कहाँ से है अगर मैं पूछ सकूं? मेरा ताल्लुक हाला से है। हाला से है, ठीक है। हाला से है। हाला में ठीक है, अगर देखा जाए तो कम काम हुआ होगा, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उससे पहले जो है वो पानी की यानी जो लाइनें थी वो तो थी ही नहीं जो बाद में बनी। चलिए, अच्छी बात है। कह रहा हूँ कि देखें, मैं भुट्टो साहब की वो तकरीर जो निश्चित पार्क में जिसमें माइक गिराए गए जी, फैसल साहब, मैं भी जाहिर है कि यही कह रहा था कि चीजें ग्रे होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं। अब कौन कॉलर है? चलिए ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ कॉलर हैं बरकत साहब हुंजा से। बरकत साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं बताता चलूं कि 3 मिनट हैं और कुल 3 कॉलर हैं, तो प्लीज मुख्तसर रखिए। और लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, आप हुंजा से, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खूबसूरत जगह है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने सीपेक के बारे में पूछना है। हेलो जी पूछें। सीपेक के हवाले से मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, बोले। ये हमारे वज़ीर भी गए हैं चाइना, तो सिर्फ ये तस्वीर खिंचवाने वहाँ गए या हमें भी कुछ मिला है सीपेक में
गिलगित बल्चिस्तान को, काइंडली बता दीजिए सर। मतलब जैसी दस्तखत होगी तो उसी वक्त तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, तो थोड़ा सा जैसे हमने ये पहले भी 2-3 लोगों से यही सवाल किया है कि वही डिफाइन करके देखो आगे बढ़े। बरकत साहब, ट्रक आप ही की तरफ से आने और आप ही की तरफ से जाने, तो आप तो बहुत ही सेंसिटिव जगह पे बैठे हैं, आप उनसे जो चाहे मनवा लीजिएगा। मुझे मेरी भी रोड नहीं बना सीपा की वजह से, लेकिन मैं जाहिद खान काकड़ साहब हैं लोरा जी, बहुत शुक्रिया सलाह खान साहब। असल में बात मेरी भी मुख्तसर से बात करूंगा, टाइम आम लोगों का कम है। जी जी। बात ये है कि असल में जब तक आप इस मुल्क में पंजाब की वारादस्ती खत्म नहीं करेंगे, पूरे छोटे सूबों के साथ इस तरह की ज्यादतियां होती रहेंगी। देखो कोड़ो साहब और सलाह खान साहब, आप लोगों से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आखिर ये पंजाब कब तक जो है मतलब यहीं से सिर्फ वज़ीर आज़म बनता जाएगा, सिर्फ इनकी मतलब अपनी सीटों के बलबूते पे बाकी सूबों का जो है वो हक मारता रहेगा। जब तक ये डोमिनेंट या एक इस तरह की पोजीशन रहेगी, मेरे ख्याल में मुल्क जो है कभी भी ना फेडरेशन बन सकेगा। इसी तरह की जो है वो आपस में चलती रहेगी हमारी। बिल्कुल सही बात है। सज्जाद साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम, सज्जाद भाई हूँ लाहौर से। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर तरक्की का मेयार यही है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर और कोटा ही में होनी है, और चूँकि ये दारुल हुकूमतें हैं सूबों की और मुल्क पाकिस्तान की, तो क्यों ना हर 10 साल बाद जैसे मर्दमशुमारी आप करवाते हैं, इसके साथ ही दारुल हुकूमत को भी बदल दिया जाए, ताकि छोटे इलाकों से भी यानी कि अंदरूनी सिंध में भी कोई दारुल हुकूमत बन जाए, सिंध का, इस तरह बलूचिस्तान का भी दारुल हुकूमत बन जाए, कोटे का अलावा, इसके अलावा पंजाब में लाहौर के अलावा जैसे मुल्तान और बहावलपुर एरिया, इस तरह यहाँ से पेशावर है, इस तरह को अब्ताबाद या दूसरे छोटे जो इलाके हैं। समझ गए। जैसे एक जमाने में पुराने कुछ बादशाह जो होते थे खासतौर पे मंगोलों के, वो हमेशा अपना खेमा लेके अपनी सल्तनत में घूमते रहते थे, तो कि हर जगह एक तो नजर भी रहे और हर जगह आई गेस एक तरह से तरक्की भी हो जाए और कुछ नहीं। तो जब वो आते थे शहंशाह आलम, तो फिर तो सफाई तो हो जाती थी ना कम से कम एक शहर की साल में एक दफ़ा। और यहाँ भी पहले एबटाबाद को चूज़ किया गया था, उससे पहले डेरा गाजी खान को चूज़ किया गया था और आखिर में इस्लाम। लेकिन बात हो रही है पिछले दोनों कॉलेज ने एक ही बात की, अनइवन डेवलपमेंट की। लेकिन एनीवे आज के लिए अभी इतना ही टाइम है। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और इंशाल्लाह 2017 हम सब के लिए बेहतर ही रहेगा। खुदा हाफ़िज़।